Welcome to today's English first paper class. Okay, today we are going to read English first paper, Unit 9, Lesson 1. And the very picture beside your class identity is giving you a hint what we are going to read today. Can you understand what we are going to read today? Hmm? Can anybody tell me by seeing the picture? Anybody? You're not getting any idea. Okay, I am showing you some more pictures. I hope those pictures will give you some ideas. Look at these two pictures. This picture and this picture. These two contrasting pictures. Can you guess anything? Two kinds of life. This is a boring, stuffy environment working. A man is too tired out of work. And another that is gardening. That means if a man works in a garden, will he feel like this? In the left picture? Yeah, in the right picture? No. So look at another picture. A very green environment, that means nursing or gardening. If a man works there and if a man works here, what will be more enjoyable? Of course, working in a garden. So the topic that we are going to read today will give us such kind of two contrasting pictures. That means a person living his stuffy environment, his stuffy office, he will go to the village or will make a garden, he will have a nursery and he will enjoy his life there. And just he will give a brief description of his previous life and his present life of nursery now. Jobs that people do. You can open your book now, 121 page number. Many of us think that we must have a steady job to be happy in life. Is that always true? Look at the picture and discuss in pairs what you see in it. In this picture, though not clear, but in the previous picture, we have seen clearly. Read the text. It is about a young entrepreneur, Said Kamal. Notice he what he thinks about job and happiness, then answer the questions that follow. That means here in the word, these two pictures, I am going back, look at these two pictures and also this two picture. How can be life if that means working in an tough environment always life becomes boring, disgusting, but many people cannot take this so easily. So they are say so they might leave their job and can go to nature in the lap of nature to enjoy their life. So here that we have heard, we have seen the name of a person named Said Kamal. He is giving his description of his boring previous life and present enjoyable life. How is he enjoying his life and what he's doing? Let's read the story. And I am reading the story. Please write down the word meanings in the left side in your CW copy. Please, everybody, open your CW copy, write down the word meanings, and I am describing the story in brief. I know now Said Kamal is telling, I know you will wonder if I say the best thing that ever happened to me was when I left my last job. Yes, really? I know you will wonder. I have given the meaning of wonder. That means awak hawa. You will be surprised, stunned. You will be speechless if I say the best thing that ever happened. সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা আমার জীবনে ঘটেছিল প্রথমবারের মতো to me আমার জীবনে was when I left my last job. When it happened when I left my last job. That means he is not doing his last job now. He left his job. That means the office job that he works in an office. He left that. Yes, really? সত্যি সেটাই ঘটেছিল in my life. And you will be surprised to hear that. Okay, and what is that? What happened after leaving the job? He left his job. And why he left, he will describe that later. I was a desk clerk in an office. He was a desk clerk. That picture we have seen, that imaginary picture actually I have downloaded from Google. I was a desk clerk. Clerk means accountant in an office. In an office, he was a accountant. Can you hear me clearly? Yes, sir. Or okay, if any Yes, problem, sir. please tell me.
Tuba, are you present in the class? Yes, sir. Uh, I was a desk clerk in an office. In an office, he was a desk clerk. That means accountant. But believe me, I never liked my job. What a wonderful presentation. But believe me, trust me, have faith in me. I never liked my job. Nothing can be more boring than being stuck in an office all day with computers and telephone. That we have seen in the picture, the man had kneeled down his head and was sleeping in the desk. That nothing can be more boring is comparative degree. Nothing can be more disgusting, more boring আর পেইনফুল এর চেয়ে কোনো কিছু বেশি বিরক্তিকর হতে পারে না। সেটা কি? অফিসে স্টাক বসে থাকা, সারাদিন কম্পিউটার টেলিফোন নিয়ে বসে থাকার চেয়ে আর বিরক্তিকর কিছুই হতে পারে না। নাথিং ক্যান বি মোর ডিজাস্ট্রাস, নাথিং ক্যান বি মোর বোরিং আর পেইনফুল দেন সিটিং ইন আ class in a room with computer telephone the whole day, from the very morning to the evening. So it was very much painful, horrible to him. Here, stick, stuck, stuck. I have written the meaning stick. Here, stick means বসে থাকা. It has many meaning, but এখানে অর্থটা হচ্ছে বসে থাকা. আর stuck is here past participle form, because after being, verb becomes past participle form. It's the rule of right form of verb. In an office all day with computers and telephone. So after 2 years or so, 2 বছর বা তার চেয়ে বেশি কিছু, I decided to leave my job though I had a good salary. Complex sentence. যদি though থাকে তাহলে কোন সেন্টেন্স হয়ে থাকে? কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। দো যদিও আমার স্যালারিটা কি ছিল? ভালো ছিল। তারপর আমি I decided, সিদ্ধান্ত নিলাম আমি চাকরিটা ছেড়ে দিব। Now I am the owner of a nursery. Leaving the job, what happened? What did he do? Now he is a gardener. He is a now owner of a nursery. একটা নার্সারির মালিক, ফুলের বাগানের মালিক। প্ল্যান্টিং সিডস, গাছ বপন করা। বার্ডিং, মুকুল করা। না, মুকুল ধরা বলতে এখানে মানে ফুলের মুকুল তৈরি করা, বা এটা সে তো পরিচর্যা করা বোঝাচ্ছে এখানে। বার্ডিং মানে মুকুল ধরা বা অঙ্কুরিত করা। গ্রাফটিং, ইয়া করা, কলম করা। কলম বুঝো তো তোমরা? যে বড় গাছের একটা ডাল কেটে সেখানে কলম। তোমাদের কৃষি আছে না? না, তোদের তো কৃষি নেই। যারা কৃষি পড়ে ওরা ভালো জানে এটা। গ্রাফটিং আমি নিজে একসময় করেছিলাম। ইটস ভেরি ইজি। যেসব গাছের স্টেম আছে সব গাছকে কলম করা যায়। সে কলম কদিন পরে শিকড় বের হবে, সেখান থেকে কেটে নিয়ে পরে অন্য জায়গায় রোপণ করা হয়। টেকিং কেয়ার অফ স্যাপলিংস, চারা গাছ রোপণ করা। ক্লিনিং দ্য ফ্লাওয়ার বেডস, ফুলতলা পরিষ্কার করা। স্পেন্ডিং টাইম উইথ ট্রিজ, ফুলের সাথে গাছের সাথে সময় ব্যয় করা। আর ডিফারেন্ট পার্টস অফ মাই ফুল টাইম জব। এখন তার চাকরি ফুল টাইম জবের বিভিন্ন অংশ। মানে এখন তার দিনটা কাটে টেলিফোন কম্পিউটার দিয়ে, তার দিন কাটে না। সেই স্টাফি রুমে সে গুমোট, দম বন্ধ হয়ে আসে এরকম রুমে তার সময় কাটে না। প্রকৃতির সেই প্রকৃতির ছায়ায়, গাছ, চারদিকে গাছ ফুল, এর ভিতরে তার এখন সময়টা কাটে। I start work very early. খুব সকালেই আমি কাজটা শুরু করি। In summer I usually leave home at 5:30. সকালবেলায় সে গ্রীষ্মকালে সে হোম ইন দ্য মর্নিং, সকাল 5:30 ত্যাগ করে। বাট ইন উইন্টার নট আনটিল 7, কিন্তু শীতকালে সে 7 এর আগে নয়। I have a small hut in my nursery. আমার নার্সারিতে আমার ছোট্ট একটা হাট মানে কি? কুড়িঘর, ছোট্ট ঘর আর কি। যেটা রুফ, থ্যাচেড রুফ, খড়কুটোর থ্যাচেড হয়ে থাকে, ছাদ হয়ে থাকে। এরকম ছোট্ট একটা কুড়ি ঘর আছে আমার। There cannot be any more pleasure for me than when I see the moon from here, there, or walk through the trees in the soft moonlit night. What a beautiful description, dreamy description in word. সে কি বলছে? দেয়ার ক্যান নট বি এনি মোর প্লেজার, ইট ইজ অলসো কম্পারেটিভ। এর চেয়ে বেশি আনন্দকর হতে পারে না যখন আমি আমার সেই ছোট্ট কুড়ি করে শুই, আমি সেই আকাশের চাঁদ দেখতে পাই। যখন সে আমার ছাদের বিভিন্ন ইয়ে দিয়ে ছাদের ফাঁকে ফাঁকে আমার যখন চাঁদের আলো আমার ঘরের ভিতর আসে, আমার গায়ের উপর পড়ে, সেই চাঁদের রাতে যে একটা আনন্দ পাই, এর চেয়ে বেশি করে আনন্দ আর কিছুই হতে পারে না। নাথিং ক্যান বি মোর প্লেজেন্ট, এর চেয়ে কোনো কিছু বেশি আনন্দ হতে পারে না সেই চাঁদের আলোর চেয়ে। আর কি বলছে? সফট মুনলিট নাইট। আর ওয়াক থ্রু দ্য ট্রিজ, যখন সে বাগানের গাছগুলোর ভিতর দিয়ে হাঁটে, তখন গাছের বাগানের পাতার ভিতর দিয়ে তখন ওই সেই মৃদু নরম সেই সুন্দর সেই চাঁদের আলোটা যখন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তার গায়ের উপরে এসে পড়ে বা রাস্তার উপরে এসে পড়ে, তখন যে সে একটা হ্যাভেনলি প্লেজার, সে একটা স্বর্গীয় আনন্দ পেয়ে থাকে, অনুভূতি পেয়ে থাকে। এর চেয়ে বড় অনুভূতি আর কিছুই হতে পারে না। মানে হোয়াট এ বিউটিফুল ডেসক্রিপশন অফ দ্য রাইটার। দ্য উইন্টার ইজ জাস্ট ওভার, উইন্টার শেষ। সো আই এম ক্লিনিং আপ দ্য উইন্টার ফ্লাওয়ার গার্ডেন। আমার উইন্টার যে ফুলগুলো ছিল সেগুলো আমি এখন পরিষ্কার করছি। কারণ ঋতু অনুযায়ী কি হয়, ফুলের গাছের একটু ইয়ে আসে,
পার্থক্য আসে 1 মিনিট। ইজ ইট ওকে নাও? জি স্যার। Okay, thank you. Okay, please mute. Now I am okay. Now the winter is over. Winter শেষ. So I am cleaning up the winter flower garden. Winter যে ফুলগুলো ছিল সেই ফুলতলা সে পরিষ্কার করছে। Now I am busy producing more timber. এখন সে বেশি কাঠ and medicinal plants. Medicinal is adjective form of medicine. Medicine plant নিয়ে সে এখন ব্যস্ত। ঔষধি গাছ নিয়ে ব্যস্ত। Which will buy from July. Which people will buy from July. যেটা জুলাই থেকে মানুষ কেনা শুরু করবে। এভরি সিজন ইজ সো ডিফারেন্ট এন্ড আই লাভ দেম অল। 6টা ঋতু আমাদের দেশে রয়েছে, বিভিন্ন দেশে অনেকগুলো ঋতু থাকে। ঋতু অনুযায়ী ফুলের গাছেরও পরিবর্তন আসে। সো ঋতু অনুযায়ী যে ফুল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ার ট্রি, টিম্বার ট্রি সে যা লাগায়, এগুলো তার কাছে অনেক বেশি আনন্দকর লাগছে। When I compare my present days with the past, I simply can't understand how I could survive in my previous job. সে এখন বলছে যখন আমি আমার বর্তমানের এই সুখের দিনগুলো আমি অতীতের সেই গুমোট অন্ধকার স্টাফে বিজি লাইফের সাথে তুলনা করি, আমি ভাবতে পারি না যে কিভাবে আমি সেখানে বেঁচে ছিলাম। I simply can't understand. আমি সহজভাবে বুঝতেই পারি না how I could survive, কি আমি বেঁচে ছিলাম in my previous job, আমার আগের জবে। I love nature. আমি প্রকৃতিকে ভালোবাসি। I just love working outside in the open air. আমি শুধুমাত্র খোলা আকাশের নিচে থাকতেই ভালোবাসি। মানে সে কাজ করতে ভালোবাসি বাইরে। and after all those months in a stuffy office, ওই সেই সকল স্টাফি বলতে গুমট আমি লিখে দিয়েছি দেখো, স্টাফি অ্যাডজেক্টিভ, প্রাউজিয়াস সাফোকেটিং গুমট মানে এমন পরিবেশ যেখানে তোমার দম বন্ধ হয়ে আসছে এরকম বোঝায়। তো সে সে একটা স্টাফি অফিসে কাজ করার পরে আমি এখন খোলা আকাশের নিচে সে বায়ুতে আমি কাজ করতে ভালোবাসছি, খোলা বায়ুতে কাজ করতে ভালোবাসছি। গ্যাজেটস নেভার অ্যাট্রাক্ট মি অ্যান্ড পারহ্যাপস নেভার উইল। যন্ত্র সরঞ্জাম মানে কম্পিউটার, টেলিফোন, কাজ, এগুলো কাগজ কলম, এগুলো আমাকে কখনো আনন্দ দেয়নি, দিবেও না। May I go to next page now? Have you completed writing the word meanings? Yes sir. Okay. There are no many word meanings. This text, this part is very easy. I am not married. Now he is telling about his personal life. I am not married. I do my own work. আমি আমার নিজের কাজে নিজে করি, রান্না বান্না, নিজের ঘরে যা কাজ আছে সব নিজেই। ইভেন কুক মাই ওন ফুড। ওন হচ্ছে এমফেসাইজিং অ্যাডজেক্টিভ, মানে কোনো কিছু গুরুত্ব দিয়ে বলা। ওন অ্যাডজেক্টিভ, বাট এখানে এমফেসাইজিং অ্যাডজেক্টিভ, গুরুত্ব দিচ্ছে যে নিজস্ব খাবার, আমার নিজের খাবার আমি নিজেই তৈরি করি। আই ট্রাই নট টু ডিপেন্ড অন আদার্স। অন্যের উপর নির্ভর করতে আমি চেষ্টা, মানে অন্যের উপর ডিপেন্ড না করতে আমি চেষ্টা করি, নির্ভর না করতে চেষ্টা করি। ফর দ্য ওয়ার্ক হুইচ আই মাইসেলফ ক্যান ডু, যে ওই সকল কাজের জন্য যা আমি নিজে করতে পারি। অফেন মাই ফ্রেন্ডস আর অ্যানয়েড উইথ মি। আর স্বাভাবিক, যখন আমি এই কাজটা করব, অফিস ছেড়ে দিয়ে এরকম গ্রামে গিয়ে, বা গ্রাম যাওয়া লাগবে না, শহরে এরকম একটা এক টুকরো জমি নিয়ে যখন আমি গার্ডেনিং করব, সবাই কিন্তু সাপোর্ট করবে না। প্রায় আমার বন্ধুরা আমার সাথে বিরক্ত। দে সে, তারা বলে, আই শুড এনগেজ এ মেড ফর হাউস হোল্ড চোর্স। একটা কাজের মেয়ে নেওয়া উচিত আমার গৃহস্থলীয় কাজগুলোর জন্য। চোর্স মানে কাজ, টুকিটাকি কাজকে বোঝায় আর কি, গৃহস্থলীয় কাজ। দে আর নট হ্যাপি টু সি মি ইন দিস রাস্টিক লাইফ। দেখো রাস্টিক শব্দটা এখানে ব্র্যাকেটে দেওয়া হয়েছে। রাস্টিক শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রাম্য, আবার রাস্টিক শব্দের অর্থ হচ্ছে অসভ্য, বর্বর। তো এখানে গ্রাম্য জীবনে বোঝাচ্ছে। তো আমরা রাস্টিক বলতে এখানে একটু মিনিং এ দেখো, আমরা আজ থেকে যেমন অনেক আগে যারা গাছপালা, যারা পাহাড়ে বনে জঙ্গলে বাস করতো, তাদেরকে আমরা কি বলি? অসভ্য বলি না? তারা তারা কি, দে আর ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সিভিলাইজড লাইফ। মানে অনেকটা অসভ্য বলতে যে খারাপ লাগে এটা বোঝাচ্ছে না, মানে তারা সভ্যতা পায়নি। তো এখানে তার বন্ধুরা তাকে কিন্তু ইনডাইরেক্টলি অনেকটা অসভ্যই বলতে চাচ্ছে, মানে সেই আদিম যুগের মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করতে চাচ্ছে এখানে। রাস্টিক লাইফ, দেখো রাস্টিক শব্দটাকে এখানে লেখক ব্র্যাকেটে দিয়ে দিয়েছে, যে রাস্টিক বলতে আমরা গ্রাম্য বলতে পারি, কিন্তু এখানে শুধু গ্রাম্য না, আর কিছু তারা মিন বেশি করছে, যে তুমি কেন শহরের সভ্য জীবনটা ছেড়ে দিয়ে তুমি এরকম অসভ্য বর্বর জীবনে চলে এসেছো, অনেকটা কিন্তু এরকমই মিন করছে, যেটা তো অনেকটা ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য আওয়ার দ্য সিভিলাইজড ওয়ার্ল্ড, এরকম তারা বুঝাতে চাচ্ছে। হয়তো তারা সেভাবে বুঝতে পারেনি। সাইদ আজমল, ওনার নাম কি জানো, সাইদ আকমল, যেভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেভাবে হয়তো তার বন্ধুরা সেটা বুঝতে পারে নাই। সো দে আর নট হ্যাপি টু সি মি ইন দিস রাস্টিক লাইফ। তারা আমাকে এই গ্রাম্য জীবনে দেখে তারা সুখী নয়। দে আর প্রফেশনালস, তারা সবাই পেশাজীবী। দে আর আর্ন এ লট, তারা অনেক উপার্জন করে। মেবি, সম্ভবত, মাচ মোর দেন হোয়াট আই ডু, আমার চেয়ে অনেক বেশি। বাট আই থিঙ্ক আই এনজয় মাই ওয়ার্ক মোর, কিন্তু আমি ভাবি আমি আমার কাজকে কি করি, উপভোগ করি। অ্যাট উইকেন্ডস, যখন ছুটির দিনে, আই অফেন গো টু দ্য কান্ট্রি সাইড। তারা আসলে সে প্রকৃতিকে অনেক ভালোবাসে, সে গ্রাম্য এলাকা চলে যায়। কান্ট্রি সাইড বলতে গ্রাম এলাকাকে বোঝাচ্ছে, গ্রামের রাস্তাঘাট, গ্রামগঞ্জকে বোঝাচ্ছে। সামটাইমস উইথ মাই ফ্রেন্ডস, কখনো বন্ধুদের সাথে, সামটাইমস অ্যালোন, কখনো একা।
আই লাভ কালেক্টিং আননোন স্যাপলিংস, অপরিচিত মানে যেগুলো সে জানে না এরকম চারা গাছ সংগ্রহ করাকে সে পছন্দ করে। কালেক্টিং হচ্ছে এখানে ভার প্লাস জেরান্ড, মানে ভার প্লাস নাউন মানে জেরান্ড এখানে। আই হ্যাভ অ্যানাদার হবি, আমার আরেকটা শখ রয়েছে। আই লাভ কালেক্টিং স্ট্যাম্পস, আমি স্ট্যাম্প সংগ্রহ করাও ভালোবাসি। আই হ্যাভ এ রাশিয়ান স্ট্যাম্প, এটা আমরা উচ্চারণ RUSSIAN, উচ্চারণটা রাশিয়ান না হয়ে রাশিয়ান হবে। আমার একটা রাশিয়ান স্ট্যাম্প রয়েছে ফ্রম দ্য পিরিয়ড অফ লেনিন। লেনিন মানে একজন পিরিয়ড অফ লেনিন, একজন শাসক ছিলেন রাশিয়ান, সেই তার আমলের একটা স্ট্যাম্প তার কাছে রয়েছে। আই ডোন্ট ওয়াচ টিভি, আমি টিভি দেখি না। তাকে তাই কেন রাষ্ট্রিক বলেছে বুঝতে পেরেছো? মানে সে আদিম জগৎ প্রিমিটিভ পিপলের মতো। আই এই সময় যদি কেউ বলে যে আমি টিভি দেখি না, তাহলে তার ফ্রেন্ডরা কি বলবে? তুমি যদি এই কাজটা করো তোমাকে তোমার ফ্রেন্ডরা কি বলবে? ইউ আর এ রাস্টিক, তারা কিভাবে বলবে? ফ্রাঙ্কলি, আই ডোন্ট ওয়াচ টিভি, অলমোস্ট এভরিওয়ান হ্যাজ এ টিভি সেট দিস ডেজ, এখন সবারই টিভি আছে, প্রায় সবারই, অলমোস্ট মানে সবাই না, প্রায় সবারই। বাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি, কিন্তু আমার নেই। হাউ ইজ দ্যাট, তাতে কি? দ্য অনলি প্রবলেম আই ফেস ইজ আই ডু নট আর্ন ইনাফ মানি ইন অল সিজনস। তার কোনো সমস্যা নেই, টিভি নেই, সে রাষ্ট্রিক লাইফ, তার বোন তাকে রাষ্ট্রিক বলছে, অসভ্য বলছে, গ্রাম্য বলছে, নো প্রবলেম। বাট একটা সমস্যা আছে, যেটা আই ডু নট আর্ন ইনাফ মানি ইন অল সিজন, সকল ঋতুতে সে সমানভাবে উপার্জন করতে পারে না। দ্য উইন্টার অ্যান্ড দ্য মনসুন আর টু বিজি সিজনস ফর মি, শীত এবং বর্ষা এই দুইটা সবচেয়ে তার জন্য তার জন্য ব্যস্ত সময়। বাট ইটস ওকে, চলে। মেবি সম্ভবত, মেবি মানে সম্ভবত, প্রায়, সম্ভবত, পারহেপস আই ডু নট আর্ন ইনাফ লাইক মেনি আদার পিপল অ্যারাউন্ড মি, চারপাশে যারা আমার আছে বন্ধু বান্ধব তাদের মতো হয়তো আমি যথেষ্ট ইনকাম করছি না। বাট আই অ্যাট লিস্ট আর্ন ইনাফ ফর মাই ফ্যামিলি, এমপ্লয়িজ অ্যান্ড মাইসেলফ টু আর্ন এ ডিসেন্ট লাইফ। চমৎকার সেন্টেন্স। কিন্তু আমি যা উপার্জন করি তা আমার পরিবারের জন্য, আমার জন্য এবং আমার যারা কর্মচারী আছে তাদের জন্য যথেষ্ট। ডিসেন্ট মানে সভ্য, মানে যাতে কারো কাছে যেতে হয় না আমাকে। যা আমি আর্ন করি, I can run my life easily and happily. I must say I am a happy man. শেষে দেখো নোট অফ এক্সক্লেমেশন। শেষে সে কি বললো? আমি অবশ্যই বলবো যে আমি কি, আই অ্যাম হ্যাপি। গল্পটা শেষ। কেমন লেগেছে গল্পটা তোমাদের? হাউ ডিড ইউ এনজয় দ্য স্টোরি? হ্যাঁ, জি স্যার, ভালো লাগছে। ভালো লেগেছে? যদি এখন তুমি এই কাজটা করো কেমন লাগবে তোমার কাছে? পড়ালেখা সব ছেড়ে দিয়ে একটা গার্ডেনিং শুরু করে দাও। পড়ালেখা কিন্তু অফিসে জব হচ্ছে কম না, সারাদিন শুধু পড়ালেখা পড়ালেখা পড়ালেখা। ঠিক আছে, ওকে আমরা না, বাট সে কিন্তু হাইলি এডুকেটেড, পড়ালেখা শেষে এখন কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েরা এই কাজটা করছে। MBA করে এখন সে কোথায় চলে যাচ্ছে, গ্রামে গিয়ে সে এখন হাঁস মুরগি খামার করছে বা গার্ডেনিং করছে, এখন এভেলেবল হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যে ইউনিট টাইটেল আনকনভেনশনাল জব, এখন কিন্তু অনেক কিছু আমরা এই ইউনিটে আরো কিছু চমৎকার চমৎকার প্যাসেজ পড়বো যেটা তোমরা অনেক এনজয় করবে। তবে এগুলো আসলে লেসন ফর আস। শুধু একটা ভালো পড়ালেখা করার পরে শুধু চাকরির পিছনে ছুটা যায় কিন্তু আসলে জীবন নয়। আর সেটা তো হচ্ছে একটা বন্ধী জীবন, একবার, নো ডাউট। ওকে, আমরা এখন কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করব। প্রথমে আমরা এটা দেখি, একটু অ্যানোটেট করি অ্যান্সার গুলো। প্রথমটা কি হবে দেখো তো, হোয়াট ওয়াজ হি বিফোর লিভিং হিজ লাস্ট জব, দেখা যাচ্ছে? একটু মনে হয় একটু ইয়া হচ্ছে, তারপর আমরা পড়তে জি পারবো। স্যার, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এ ক্লার্ক ইন অ্যান অফিস, এ ডেস্ক ক্লার্ক ইন এ ব্যাংক, এ ডেস্ক ক্লার্ক ইন অ্যান অফিস, অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট ইন অ্যান অফিস। কি হবে এটা? হোয়াট ওয়াজ হি বিফোর লিভিং হিজ লাস্ট জব, তার পেশা কি ছিল? হি ওয়াজ এ ক্লার্ক, তাই না? ডেস্ক ক্লার্ক ছিল, তো ডেস্ক ক্লার্ক কোথায় ছিল? ইন অ্যান অফিস ছিল, 3 নম্বরটা হবে। হি ডিসাইডেড টু লিভ হিজ জব আফটার 2 ইয়ার্স অর সো, 3 ইয়ার্স অর সো, 1 ইয়ার অর সো, 4 ইয়ার্স অর সো। কি হবে এটা? তোমরা একটু অ্যান্সার করো। হ্যাঁ, ট্রাই টু অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স। হি হ্যাড এ স্যালারি দেয়ার, পুয়ার, গুড, ফ্যাট, এক্সেপশনাল। সি নাম্বার কি হবে? গুড স্যালারি। In the office, he worked with all day long. Computers, telephone, people, both 1 and 2. Both 1 and 2, মানে কম্পিউটার এবং টেলিফোন। Now he is the owner of a nursery, nursing home, a palace, a shopping mall. Nursery. In winter, he does not leave home until about 6 in the morning, until about 6:30, until about 7 in the morning. কোনটা হবে?
পড়া লাগবে না, এর মধ্যে আনসার আছে। ইন উইন্টার তার মানে 7। When the winter is over, he the winter flower garden prepares, cleans up, make bed for, digs up. কি হবে? Anybody? Very easy answer. He cleans up. আর কিছু কোশ্চেন আছে, আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করবো এখন। তোমাদের পরীক্ষা তো 7টায় আসবে। You can take a screenshot if you think you need this. We're going to next page. Okay, I am annotating in the same way. People will buy from July bamboo, timber, medicinal plants, both 2 and 3. কোনটা হবে বলো তো এখানে? Anybody? জুলাই থেকে কি কিনবে? টিম্বার অ্যান্ড মেডিসিনাল প্ল্যান্টস। গল্পটা আরো বাসায় পড়বে, তাহলে আর ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Never attract him and perhaps never will. Official jobs, government jobs, gadgets, all the above. All the হ্যাঁ, এটা অল দা অ্যাবাবই হবে। কোনো কিছু মানে অফিসিয়াল জব তাকে কিছুই তাকে কি করবে না, অ্যাট্রাক্ট করবে না। Often his friends are with him. Annoyed, pleased, angry, fighting. annoyed. Annoyed, yes. বাকি একটু চেষ্টা করি আমরা। The word rustic. Rustic মানে কি? Agrarian, urban, rural, polished. পারা কথা, এটা মিনিংটা আমি দিয়েছি। Rural. Rural, yes. Thank you. He possesses a used during the period of Lenin. Chinese stamp, German stamp, European stamp, Russian stamp. কি হবে এটা? Russian stamp. Russian stamp. Thank you for your correct pronunciation. He does not like watching television, watching drama, enjoying cinema, household works. Which one will be correct? Watching television. Yes, watching television. Professionally, he was a service holder, farmer, businessman, servant. What will be the answer? Service holder. Usually in summer, he leaves home for work. কখন? Summer 5:30 না? Yes, sir. 5:30 in the morning. What does the word sapling mean? Little hut, little plant, small piece of land, flower garden. আর সীমা কি হবে বলো এটা? আর সীমা পারবা এটা বলো? লিটল হার্ট, লিটল প্ল্যান্ট, না স্মল পিস অফ প্ল্যান্ট, না ফ্লাওয়ার গার্ডেন, কি হবে এটা? Little plant. ইয়েস, লিটল প্ল্যান্ট। স্যাপলিং মানে চারা গাছ, লিটল প্ল্যান্ট। লিডল, আমেরিকান সাউন্ড লিডল, ব্রিটিশ সাউন্ড লিটল। ওকে, কামাল হ্যাজ এ স্ট্যাম্প ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ লেনিন। ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি, রাশিয়ান। হ্যাঁ। হোয়ার ইজ দ্য হাট? In the forest, in the field, in the nursery, in the house. In the nursery. nursery. এই প্যাসেজটা পরীক্ষা আসলে খুব বেশি কঠিন, কিন্তু ট্রিকি কোশ্চেন হবে, সহজ বা ইজি কোশ্চেন হবে। চমৎকার একটা প্যাসেজ। আমি আরো কদিন আগে একটা স্টুডেন্টকে পড়াইছিলাম। মানে আই এনজয়েড দ্য টিচিং দি স্টোরি। মানে তার দ্যাট ভেরি dynamic presentation actually is very much enjoyable. Okay, আমি if you need you can take the screenshot, then I will go to next page. আমরা এখন কোশ্চেন অ্যানসার প্র্যাকটিস করব। Okay, I am going to next page. Please write down the answer of these questions. Very easy, just it will take 2 or 3 minutes. Please everybody write down the answer of these 5 questions.
and very small questions are given here. Then I'll give you some question answers SW from the text. Please write down them. Everybody, write down, take a screenshot of the SWs. Do this and send me this SW to your messenger group before the next class starts. And our time is almost over. After this, Allah Hafiz. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Assalamualaikum, sir. Wa alaikum assalam.